ہے رنگ رضا. کیا بات ہے رنگ رضا کی. خود سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان, کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منکار ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کے اشعار ہوں گے اور ان اشعار کی خوبیوں کے بارے میں ہم اسلامی بھائیوں سے پوچھنے کی کوشش کریں گے. مظفر آباد والوں سے پہلا سوال ہوگا. شعر بھی مکمل کریں گے, صنعت بھی بتائیں گے اور صنعت کا معنی بھی بتائیں گے. گیت کلیوں کی چٹک, غزلیں ہزاروں کی چہک, باغ کے سازوں میں بجتا ہے ترانہ تیرا. جناب شعر تو صحیح سنا دیا, اب صنعت بتائیے. اس میں جو صنعت پائی جاتی ہے وہ صنعت لف و نشر. بچے نے صرف آرام نہیں کیا, کام بھی کیا ہے. چلیں جناب صنعت بتائیں. صنعت لف و نشر کا معنی کیا ہے؟ صنعت لف و نشر جس میں شاعر نے پہلے چند چیزیں ذکر کی ہوں, پھر اس کے بعد اور چند چیزیں ذکر کی ہوں. ان دوسری جو چیزیں ان میں سے جو پہلی چیز کے ساتھ نسبت رکھتی ہوں, مگر یہ کہ وہ نسبت منسوب الیہ سے مل جائے. تھوڑا آسان کر کے مثال بھی سمجھائیں اس شعر کی. اس شعر کی یہ آپ نے خیر جواب تو درست دے دیا, میں سمجھاتا ہوں. اس شعر میں پہلے گیت کا اور اس کے بعد ترانے کا ذکر ہے, کلیوں کے بعد چٹکنے کا ذکر ہے, ہزاروں یعنی بلبلوں کے بعد چہک کا ذکر ہے, ساز کے بعد بجنے کا ذکر ہے. اعلیٰ حضرت بھی کمال کرتے ہیں, ایک شعر کے اندر صنعت لف و نشر کیا کمال انداز میں استعمال کی ہے. ذرا شعر سنیے. گیت کلیوں کی چٹک, غزلیں ہزاروں کی چہک, باغ کے سازوں میں بجتا ہے ترانہ تیرا. جواب درست دے دیا ہے. گیت کلیوں کی چٹک, غزلیں ہزاروں کی چہک, باغ کے سازوں میں بجتا ہے ترانہ تیرا. اللہ کیا بات ہے. اب باری ہے لاہور والوں کی. وہاں فلک پر یہاں زمین میں, رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں. شعر بھی کمپلیٹ کریں گے, صنعت بھی بتائیں گے, اس کا معنی بھی بتائیں گے. ادھر سے انوار ہنستے آتے, ادھر نفحات اٹھ رہے تھے. شعر صحیح سنا دیا ہے. اب بتائیے صنعت کون سی ہے؟ صنعت تجنیس ناقص, صنعت تضاد. غور کر لیں, دونوں میں سے ایک صحیح ہے. تضاد. اچھا, اب اس کا معنی بتائیں. صنعت تضاد وہ ہے کہ دو ایسے الفاظ شعر میں استعمال کرنا کہ جو آپس میں معنی اور وصف کے اعتبار سے مختلف ہوں, ایک دوسرے کے خلاف ہوں, ایک دوسرے کی ضد میں ہوں. اب ذرا سمجھیے گا ناظرین, خواہ وہ دونوں اسم ہوں یا فعل ہوں, مگر معنی اور وصف میں ایک دوسرے کے خلاف ہوں. اس شعر میں وہاں اس کے مقابلے میں یہاں, فلک کے مقابلے میں زمین, پر یعنی اوپر کے مقابلے میں اندر, ادھر کے مقابلے میں ادھر, آتے سے مقابلے میں اٹھتے, انوار کے مقابلے میں نفحات. اللہ اکبر, یہ کیسے الفاظ کو موتیوں کی طرح پروتے اعلیٰ حضرت. اب ذرا شعر سنیے گا. ہر وصف اسم جو ہے ایک دوسرے کے تضاد ہے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں, رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں, ادھر سے انوار ہنستے آتے, ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. جواب درست دے دیا ہے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں, رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں, ادھر سے انوار ہنستے آتے, ادھر نفحات اٹھ رہے تھے. یہ قصیدہ معراج میں سیدی اعلیٰ حضرت نے وہ نقشہ کھینچنے کی کوشش کی ہے کہ جب آقا معراج کے سفر پر روانہ ہوئے تھے, عرب کے مہمان نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. جناب باری ہے مظفر آباد والوں کی. اب اشعار صرف کمپلیٹ کرنے ہیں. دوسری لائن پڑھوں گا. مول کے عیب دار پھرتے ہیں, رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم, مول کے عیب دار. رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم, مول کے عیب دار پھرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. رکھیے جیسے خانہ زاد ہیں ہم, مول کے عیب دار
बारी है लाहौर वालों की। उनकी ईमा से दोनों बागों पर खैले लैलो नहार फिरते हैं। खैले लैलो नहार फिरते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है मुजफ्फराबाद वालों की। न रूए गुल अभी देखा न बूए गुल सूंघी। कज़ा ने ला के कफस में शिकस्ता बाल की। कज़ा ने लाके कफस में शिकस्ता बाल किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रोए गुल अभी देखा न बोए गुल सूंघी। कज़ा ने लाके कफस में शिकस्ता बाल किया। आला हजरत के कैसे कैसे कलाम है। मदीना छोड़ने वालों से ये बात हो रही है कि मदीना छोड़कर खराब हाल किया, दिल को पुरमलाल किया, तुम्हारे कूचे से रुखसत किया, निहाल किया। कमाल का कलाम है। लाहौर वालों से सवाल है। अब मैं दूसरी लाइन पढ़ूंगा और आपने पहली कंप्लीट करनी है। ये दर्द कैसा उठा जिसने जी निढाल किया। अभी अभी तो चमन में थे चहचहे नागा, ये दर्द कैसा उठा जिसने जी निढाल किया। अभी अभी तो चमन में थे चहचहे नागाह, ये दर्द कैसा उठा जिसने जी निढाल किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अभी अभी तो चमन में चहचहे नागा, ये दर्द कैसा उठा जिसने जी निढाल किया। जरा बारी मुजफ्फराबाद वालों की है। कर उसकी याद जिससे मिले चैन अंदलीब। देखा नहीं कि खार अलम है ख्याल गुल। देखा नहीं कि खारे अलम है ख्याल गुल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उन दो का सदका जिनको कहा मेरे फूल हैं। कीजिए रजा को हश्र में खंदा मिसाल गुल। कीजिए रजा को हश्र में खंदा मिसाले गुल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या गाजा मिला गर्द मदीना का जो है आज। निखरे हुए जौबन में कयामत की फबन फूल। निखरे हुए जोबन में कयामत की फबन फूल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब दोनों टीमों की रंगे रजा सेगमेंट में जबरदस्त तैयारी, गलती कोई नहीं की, सारे सही जवाब दे दिए हैं। अब बारी यहाँ इस्लामी भाइयों की है। देखिए कौन शेर सुनाता है। यहाँ बच्चों की भी बारी आनी चाहिए ना। बच्चे आज हम आगे आए हैं। अच्छा। हम बच्चों से भी आज कुछ सुने। शेर सुनाएंगे बच्चे? कैसे सुनाएंगे? सुना देंगे। चलें। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। बच्चों से जरा आसान वाला शेर सुन। चले जी। चलें। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है अब्दुल्ला। जी अब्दुल्ला। अपने मौला का प्यारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे इधर भी बैठे, इनको भी आज बापू कुछ चॉकलेट भी लाए हैं, मदीने के चॉकलेट आए हैं। सुभान अल्लाह। चलें बच्चे, इसी नात का कोई शेर एक और सुनते हैं। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। चलें जी। आप चले भाई। कौन देता है देने का मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बिल्कुल सही है जनाब। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी,
एक और अब बच्चों चले बापू आज बच्चों पर ज्यादा मेहरबान लग रहे हैं। चलो खल्क से औलिया, औलिया से रसुल। चलो जी आप बताएं। जी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद हसन अतारी। माशाल्लाह। खल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। और रसूलों से आला हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से या औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी सबसे औला ओ आला हमारा चले अब नबी। बच्चों से सवाल आसान वाले थे, बड़ों की तरफ बापू चले गए। कलाम यही है, इसी कलाम का थोड़ा सा मुश्किल शेर और उसकी दूसरी लाइन पढ़ूंगा, आपने उसकी पहली लाइन पढ़नी है। वाह। है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, उसका पहला मिसरा पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बावालिक बापू ये तो कितने तोहफे ले गए हैं माशाल्लाह हमारे सिलसिले में। अच्छा जिसकी दो बूंद है कौसर और सरसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। जनाब, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। अब जाएंगे जनाब हम तीसरे सेगमेंट की तरफ। बड़ा खूबसूरत सेगमेंट है।